गासिबो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम इउपिपिएल दोलोनि जानानै आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावहरबाय आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरबासि आरो बर' माहारिनो जोंनि गासै हानि जेंना जोंनि समाजनि जेंनाखौ नोंथांमोननो दिनै जों फकास खालामनो हानो थाखाय जों खाबु मोननायनि थाखाय गुबैयै जोङो हानि जेंनाखौ रायज्लायनो थाखायनो बेवहाय नोंथांमोनखौ प्रेस मिट खालामनो लिंनाय जादों। बेवहाय जोङो हाखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों। मोनथामावहाय मोनसे रेभिनिउ, मोनसे फरेस्ट आरो रेभिनिउ हाखौ जोङो अफलाइन अनलाइन मोननै खालामनाय जादों। दिनैसिम जोङो 2,20,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबना होबाय। बेखौ जोङो आगुनिफ्रायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ। बे 2,20,000 हानि गेजेराव 32,180 न'सा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि न'खरफोरनो हा होनाय। लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो मोननै लेन्ड मेला खुंनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरजों 27,775 न'खरनो जोङो हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादों। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन एलटमेन्ट, सेटेलमेन्ट बै समावहाय एलटमेन्ट, सेटेलमेन्ट आरो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जोंहा माबा दङ, हानि नियमफोर दङ, जेरै रिक्लासिफिकेसन दङ, जेरै मिउटेसन दङ, कनभार्सन दङ। बेफोर गासैखौ लानानै जोङो 1,11,815 न'खरनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों। टटेल जोङो 2,20,000 हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय, इनक्लुडिं जोंनि नैबे अनलाइन जुगनि मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों। दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय रायजो राजानि खाथियाव जोङो फोरमायना होनो नागिरदों। दिनैसिम जोंनि सरकारा हानि सायावहाय मोननै पास खालामबाय। गुबैयै मोननै इम्परटेन्ट जों हानि सोमोन्दै आयेन पास खालामदों। मोनसेया जादों सिटा नामजारि होननायखौ जोङो उथायनाय। मानोना बै सिटा नामजारिनि गेजेरजों बिपिएफनि समाव, हाग्रामानि समाव जानो गैयै, लेखा रोङै, सहज सरल मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनानै गावसोरनि नामाव खोमोरनानै बिसोरो नाम लिरनानै लायोमोन। बेखौ सिटा नामजारि होननानै बुङो। मण्डल आरो सार्कोल अफिसारानो बेखौ मावनो हायोमोन। दा बेखौ जोङो फोजोबबाय, जोङो बोखांबाय। बेखौ बोखांनाय लोगो लोगोनो जाय सिखाव आखुनि मानसिफोर बिसोरनि मावनो नागिरनाय जि साल, बे जोबनानै फैबाय। गुबुन फारसे जोङो 4 जुलाइ 2023 मायथाइयाव जों मोनसे आयेन पास खालामदों। बे जादों एलटमेन्ट सिस्टेमखौ उथायनाय। एलटमेन्टखौ उथायनायनि गुबै कारनानो जादों हाग्रामाया जेब्ला 17 बोसोर सासनाव दङमोन, बै समाव नोंथांनि हाया जुदि हानि भेलुआ, जनेल भेलुवेसना जुदि 4 लाख मोनब्ला नोंथाङा एसटि हिसाबै 75 जौखोन्दो आरो जेनेरेल हिसाबै नोंथाङा 100 जौखोन्दो होनांगौमोन। जुदि एसटि हिसाबै 75 जौखोन्दो होनांगौब्लाबो नोंथाङा 3 लाख, मियादि खालामनायाव 3 लाख होनांगौमोन। दिनै जोंनि सरकारा एलटमेन्टखौ फोजोबनानै लोगोसे जोङो मा खालामबाय जे साफ्रोमबो मानसिया हा बायनानै बा हा लानानै बेखौ रेजिस्टार खालामनो नागिरदोंब्ला गावनि दखलाव दोननानै बिथाङा बिपिएफनि समनि बायदि 4 लाखखौ होनो नाङा। जनेल भेलुनि 4 लाखखौ बा जनेल भेलुखौ दिनैनि दिनाव नोंथाङा 1,000 रां नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय 1,000 रां गारनांगौ आरो नोंथांनि हाखौ नोंथाङा रेजिस्टार खालामना लानो हागोन बा मियादि फाट्टा खालामना लानो हागोन। गुबुन फारसे मोनसे खोथाखौ जोङो क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे जोंनि समाजाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि बांसिन हायानो फरेस्ट एरियायाव दङ। दा बै फरेस्ट एरियायाव थानाय हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो हायामोन। जानो गैयै मानसिफ्रा बेमार आजार जायोब्ला हा फाननो हायामोन, बन्दक होनो हायामोन। बेनिखायनो गासै फरेस्ट भिलेजफोर आरो एफआरएनि सिङाव, फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव थानाय हाफोर, गामिफोरखौ जोङो रेभिनिउ खालामनो थाखाय आयेन मोनसे पास खालामनाय। बे मोनथाम आयेन पास खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि गासै हानि जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय थियारि जादों आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो फोसावनो थाखाय लिंनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिसि आवहाय मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनसे आसनि लादों। बे आसनिनि मुङानो जादों मिशन बानायदों।
मिसननि मुङानो जादों मिसन बैसोमुथि। मिसन बैसोमुथिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हायो अनलाइन जुगै। न'आव जिरायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। दिनैसिमाव 92,317 न'खरा हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनिसिम मिसन बैसोमुथिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामदों। जोङो 72,233 जौखोन्दो 33 न'खरनि हानि जेंनाखौ दिनैसिमाव जों फोजोबनाय जादों। थामहिनबा गासै जथायनानै मिसन बैसोमुथि, लेन्ड मेला, फरेस्टनि बायदिसिना जोंना कनभार्सन बायदिसिना बेफोरखौ लानानै जोङो जथायै हानि जेंनाखौ फोजोबबाय। 4 বছराव 2,20,000 নখরনি হানি যেংনা। আমার সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ শিৱসাগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যোৱা 4 বছৰত স্পেচিয়েলি আমি মাটিৰ ইছ্যু লৈ পেলাই আজি প্ৰেছ মিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 4 বছৰত আমি বিটিআৰত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক সামৰি পেলাই কিমান মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই মাটিক লৈ পেলাই আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বেলেগ বেলেগ দলে বহুত তেনেকে কথা কৈ আছে যে আমি মাটিৰ ক্ষেত্ৰত একো কাম কৰা নাই বুলি। এই কথা লৈ পেলাই আপোনাক এষাৰমান কথা ক'বলৈ আপোনালোকক মাতিলোঁ। তাৰে এটা কথাটো হ'ল আমি যোৱা 4 বছৰত মই তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ টোটেল ডিছপ'জ হৈ গৈছে 2,20,000তকৈ বেছি ফেমিলিৰ মাটিৰ সমস্যা। তাৰে ভিতৰত ফৰেষ্ট মাটি ডিছপ'জ হৈছে 32,180 নচ। লেণ্ড মেলাত আমাৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 27,775 নচ। আমাৰ ভেৰিয়াছ মাটি কেছেছবোৰ ডিছপ'জ হৈছে 1,11,815 আৰু আমাৰ অনলাইনক লৈ পেলাই অনলাইনক সামৰি পেলাই আমাৰ টোটেল হৈছে 2,20,000 মাটিৰ সমস্যা ডিছপ'জ। গতিকে আমি দুটা কাৰণতহে আপোনালোকক প্ৰেছ মিট দিবলৈ মাতিলোঁ যে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই 17 বছৰত 15,000 ফেমিলিৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিছিলে। আমি 4 বছৰত 2,20,000 মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ। এতিয়া হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই এটা কথা আমাক বদনাম কৰি আছে যে UPPL চৰকাৰে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত কেৱল মাত্ৰ বাছি বাছি কেইটামান জাতি জনগোষ্ঠীকহে মাটিৰ পাট্টা দিছে আৰু এই মাটিৰ পাট্টাবোৰ জাষ্ট মানে 3 বছৰৰ পিছত আকৌ বোলে মেট যায়, এনেকৈ এক্সপায়াৰ যায়, এনেকৈ কথা ক'লে। আমি যোৱা সময়ৰ আৰু আজিৰ সময়ৰ পাৰ্থক্যটো অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ ৭৭ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষত তেনেকেই আমাৰ চিটা নামজাৰি ক'তো দেখা নাছিলে। কিন্তু যোৱা 17 বছৰে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চিটা নামজাৰিৰ দ্বাৰাই অশিক্ষিত সহজ সৰল ব্যক্তিসকলৰ মাটিটো নিজৰ নামত চিটা নামজাৰি কৰি পেলাই পাট্টা কৰি লৈছিলে। এই চিটা নামজাৰিটো আমি আমাৰ হেৰিৰ পৰা উইথড্ৰ কৰা হৈছে, আমাৰ আইন বনাই পেলাই আমাৰ চৰকাৰে। তাৰপিছত 4 জুলাই 2024 তাৰিখে আমি নতুন এটা আইন পাছ কৰিলোঁ যে আগৰ দিনত এলটমেণ্ট ছিষ্টেম আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াহঁতৰ দিনত আমি ডাইৰেক্ট ছেটেলমেণ্ট কৰিছোঁ। এলটমেণ্টৰ সময়ত হয়, হাগ্ৰামাৰ সময়ত এটা কথাটো সত্য যে এলটমেণ্ট ল'লে 3 বছৰৰ পাছত মানুহে ছেটেলমেণ্ট কৰি ল'ব লাগে বা ম্যাদি কৰি ল'ব লাগে। আমি সেই ছিষ্টেমটো উইথড্ৰ কৰি পেলাই এলটমেণ্টটোকে আমাৰ মাটিৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেমটো আমি ইম্প'জ কৰি দিছোঁ। ছেটেলমেণ্টৰে ডাইৰেক্ট আপুনি ম্যাদি পাট্টা কৰিব পাৰে। সেই এলটমেণ্টৰ সময়ত এলটমেণ্ট লৈ পেলাই যেতিয়া ছেটেলমেণ্ট ল'ব লাগে, তেতিয়া BPFৰ সময়ত কি আছিলে, এবিঘা মাটিৰ দামটো যদি 4 লাখ আছিলে, চৰকাৰী মাটি যদি আপুনি ম্যাদি পাট্টা কৰিব বিচাৰে নিজৰ নামত, তেতিয়া 4 লাখ টকাই দি পেলাই আপুনি ম্যাদি পাট্টা কৰি ল'ব লগা আছিলে। কিন্তু যোৱা 4 জুলাই 2024 তাৰিখে আমি এটা আইন পাছ কৰিলোঁ যে য'ত নেকি আমাৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক, বিটিআৰ নাগৰিকে দুখীয়া সহজ সৰল দিন হাজিৰা কৰি খোৱা ব্যক্তিসকল বেছি আছে, খেতিয়ক মানুহ বেছি আছে। গতিকে 4 লাখ 5 লাখ টাউনৰ মাটিটো 1 কোটিলৈকে 2 কোটিলৈকে দিব লাগে, তেনেকুৱা
আপুনি যদি হেৰি কৰি পেলাই ফুল প্ৰিমিয়াম দি পেলাই যদি সেটেলমেন্ট কৰিব লাগে তেতিয়া সেইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে সহজ নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিমিয়ামটো জোনেল ভেলুৱেশ্যনৰ পৰা জোনেল ভেলুৱেশ্যন সব পাতি পেলাই গাঁও অঞ্চলত আমি মাটিৰ সমস্যা আপোনাৰ সমাধান কৰিছে হয় ইয়াতে কিমান অনলাইন আৰু কিমান অফলাইন চাওক অফলাইনত আমাৰ আছে অফলাইনত 1,43,000 আগষ্টলৈকে আছিলে বৈষম্য অফলাইনত নহয় এইটো বিশ্বমতি নহয় অফলাইন অফলাইন অনলাইনৰ কথা মই কম অফলাইনত আছিলে 143,995 নচ আগষ্টলৈকে আছিলে কিন্তু এই সিদিনৰ ভিতৰত কম হলেও আমি 10,000 মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিছো তাৰপিছত অনলাইনত বহুতে কৈছে কোনবা ৰাজবংশীক দিয়া নাই কোনবা আদিবাসীক দিয়া নাই অনলাইনত সেইটো আপোনালোকে চাওক আমাৰ হাতত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 95,370 আমি ডিসপোজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো 72,233 এই 72,233 ভিতৰত আদিবাসীয়ে এপ্লাই কৰিছে মাত্ৰ 1,871 আমি ডিসপোজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো 1,449 আসামি স্পিকিং মানুহে এপ্লাই কৰিছে 13,209 আমি ডিসপোজ কৰিছো 10,152 বাঙালী স্পিকিং জনসম্প্ৰদায়ে এপ্লাই কৰিছে 9,628 আমি ডিসপোজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো 7,566 বড়োসকলে এপ্লাই কৰিছে 36,459 আমি ডিসপোজ কৰিছো 27,700 গাৰোৱে এপ্লাই কৰিছে 78 ডিসপোজ কৰিছে 42 গোৰ্খাসকলে এপ্লাই কৰিছে 2,602 আমি ডিসপোজ কৰিছো 2,909টা হিন্দু ধৰ্মৰ আমি মিছলিনিয়াছক ধৰি পেলাই হিন্দু লৈছো এপ্লাই কৰিছে 8,614টা আমি ডিসপোজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো 6,224টা কোচ ৰাজবংশী এপ্লাই কৰিছে 889 আমি ডিসপোজ কৰিছো 5,126 মুছলিমে এপ্লাই কৰিছে 12,515 আমি ডিসপোজ কৰিছো 9,587 নাট যোগীসকলে এপ্লাই কৰিছে 5,521 আমি ডিসপোজ কৰিছো 3,390 ৰাভাসকলে এপ্লাই কৰিছে 972 ডিসপোজ কৰিছো 676 জৈন ধৰ্মৰ মানুহে এপ্লাই কৰিছে কি কয় আমি 55 হেৰি কৰিছো কি কয় তেওঁলোকৰ 100% হৈছে আমি ডিসপোজ কৰিছো ইনষ্টিটিউচনৰ নামত এপ্লাই কৰিছে 106টা আমি ডিসপোজ কৰিছো 104টা তাৰ মানে মিছন বৈশ্যমতীৰ দ্বাৰাই আমি 72,233 হেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো লাষ্টত এটা কথা আপোনালোকক আমি ক'বলৈ হেৰি পাই খুব আনন্দিত যে বিটিসি অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 34% 46% মাটিটো 36% মাটিটো এতিয়াও ফৰেষ্ট এৰিয়াত আছে কিন্তু যিসকল ফৰেষ্ট ভিলেজত আছে বা এফআৰএ মতে ফৰেষ্ট ৰাইট একৰ মতে তেওঁলোকে লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেটটো পালে তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰটো ফৰেষ্টত থকাৰ কাৰণে কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে বা তেনেকে এক্সচেঞ্জ কৰাৰ অসুবিধা হয় বা বন্ধক দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এইবাৰ যোৱা 4 জুলাই দিনাখন আমি আইন এটা পাছ কৰিছো যে কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ফৰেষ্ট ভিলেজ আৰু এফআৰএ ভিলেজবোৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰে কনভাৰ্সন কৰা হ'ব ভাগত ভাগ কৰিব যাওঁ দেখা গৈছে যে কথাখিনি যদিও আমাৰ কথা নহয় যে বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে যিমান অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে তাৰ বিপৰীতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সেই অগ্ৰাধিকাৰ সিমানখিনি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে বিপিএফে আপোনালোকক সেই বস্তুটো লক্ষ্য কৰি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই মই আপোনাক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো আমাৰ বড়োলেণ্ডত নিয়াৰ এবাউট 13 লাখ বড়ো মানুহ আছে নিয়াৰ এবাউট নট একজেক্টলি 13 লাখ বিকজ 2021 চনৰ সাৰ্ভেটো যত নেকি আমাৰ হোৱা নাই আমি 2011 চনৰ হেৰিটো চাই পেলাই আজি যদি হিচাপ কৰে 13 লাখ মান হ'ব 13 লাখৰ ভিতৰত মিছন বৈশ্যমতীত 36,459 মানুহে এপ্লাই কৰিছে বড়ো মানুহ তাৰে ভিতৰত আমি ডিসপোজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 27,700 আপোনাৰ ভাষাত যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে
হয়, ৰাজবংশী কোচ ৰাজবংশীসকল কিমান হ'ল, কোচ ৰাজবংশী কিমান আছে একজেক্টলি সেইটো আপোনালোকে ওলাই লওক, মোতকৈ আপোনালোকে বেছি জানে। তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে মাত্ৰ 6,889, আমি ডিছপ'জ কৰিছোঁ 5,126, তাৰমানে নিয়াৰ এবাউট 80% আমি ডিছপ'জ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেতিয়া আপুনি কোনটো যুক্তি ক'ব বড়ো মানুহ আমি 20 কথাখিনি মোৰ নহয়, নাই, তেওঁলোকে যিটো কৈ আছে আপোনাৰ আজি আপুনি প্ৰেছমিট দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে। মই তাকে যে ক'লো, আপোনালোকে প্ৰেছমিট দিবলৈ আহিছে সেইটো কাউণ্টাৰ দিবলৈ। হাগ্ৰামাৰ কথাটোৱে আপুনি কৈ আছে। হয় হয়, মই তাকে কৈছোঁ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া, যে বড়ো মানুহে আজি 29% হে ডিছপ'জ কৰি মানে এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু আমি তাতকৈ বেছি ডিছপ'জ কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ৰাজবংশী ভাইসকলে যিমানখিনি এপ্লাই কৰিছে তাৰে 80%তকৈ বেছি ডিছপ'জ হৈ গৈছে। তেতিয়া এখেতৰ ভাষা আৰু আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কিমান আকাশ পাতাল আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইটোৱে মূল ইছ্যুটোৱে মই বিচাৰি আছোঁ। জ'নেল ভেলুৱেশ্যন চব পাতি পেলাই গাঁও অঞ্চলত আমি জ'নেল ভেলুৱেশ্যনৰ পৰা কাটি মাত্ৰ প্ৰতি বিঘাত 1,000 টকাহে আমি ইম্প'জ কৰিছোঁ। য'ত আপুনি 4 লাখ টকা দিব লাগিছিলে, আজিৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত মাত্ৰ আপুনি 1,000 টকা দিয়ে আপোনাৰ মাটিটো ম্যাদীকৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু টাউন অঞ্চলত য'ত নেকি আমাৰ মাটিৰ দামটো বেছি, জ'নেল ভেলুৱেশ্যনটো বেছি, তাত আমি প্ৰিমিয়ামটো জেনেৰেল মানুহ হ'লে 15.5% লৈছোঁ, আৰু ST মানুহ হ'লে 13.5 আমি লৈছোঁ। তাৰমানে পাৰ্থক্যটো বহুত। আগতে 100% দিব লাগিছিলে, আজিৰ দিনত কিন্তু টাউনত আপুনি ম্যাদীকৰণ কৰিবলৈ হ'লে জেনেৰেল মানুহে মাত্ৰ 15.5% হে দিব লাগে, আৰু ST মানুহে বা ST SC বা উইড'সকল মাত্ৰ 13.5-তে আপোনাৰ মাটিটো ম্যাদীকৰণ কৰি ল'ব পাৰে। এই কথাটো লৈ পেলাই আজি আপোনালোকৰ মাজত স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আজি আপোনালোকক আমি মাতিছোঁ। কথাটো এইটো, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই নিজে বেচ হৈ পেলাই ফুটে, সাপ হৈ পেলাই ফুটে, বেচ হৈ পেলাইও জাৰে। যোৱা 17 বছৰে আপুনি যাওক, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এটা ক'তো আইনে নাই চিটা নামজাৰি, সেই চিটা নামজাৰিৰ দ্বাৰাই 2 নম্বৰী কৰি পেলাই দাবী ধমকি দি পেলাই মানুহৰ মাটিটো পাট্টা কৰি লৈছিলে, নামটো মোহাৰি পেলাই নিজৰ নামটো লিখি লৈছিলে। এইটো চিষ্টেমটো হাগ্ৰামাৰ দিনত আছিলে, সেইটো আমি উইথড্ৰ কৰি দিলোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত। আৰু এটা কথাটো চাওক, আমি কি কয় এলটমেণ্ট চিষ্টেমটো, হাগ্ৰামাৰ দিনত এলটমেণ্ট চিষ্টেম আছিলে, আমাৰ দিনৰ এলটমেণ্ট চিষ্টেমটো উইথড্ৰ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ছেটেলমেণ্ট দিলোঁ। কিয়নো মানুহে বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই মাটিৰ কাৰণে ম্যাদী পাট্টা কৰিবলৈ অফিচে আদালতে গৈ থকাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। গতিকে আৰু এলটমেণ্টৰ সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে আপোনাৰ যদি এবিঘা মাটি আছে গাঁওখনত, মাটিৰ দামটো যদি 4 লাখ টকা হয়, 4 লাখ টকা হ'লে এলটমেণ্টৰ সময়ত ছেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ 4 লাখে দিব লাগিছিল। কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট এলটমেণ্টো উইথড্ৰ কৰি দিছে, উঠাই দিছোঁ, তাৰপিছত ছেটেলমেণ্টত আপুনি 4 লাখৰ ঠাইত মাত্ৰ 1,000-তে আপোনাৰ বিঘা, যি দামে নহওক, যি প্ৰিমিয়ামে নহওক, মাত্ৰ 1,000-ত আপোনাৰ মাটিৰ পাট্টাটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। এই কথাটো মানুহক কিন্তু উল্টাকে তেওঁ মানে প্ৰচাৰ কৰি আছে, যাৰ ফলত আজি আমি মানুহ সজাগ নহয়, কিয়নো মানুহে নিউজ নাচায়, মানুহে মিডিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে। তাৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰক আমি যি আইন পাছ কৰিছোঁ, আইনৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ কাৰণে স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ। এটা কথা হৈছে যে